The 19th June, National Commission for Women, we have organized one Jan Sunai, that is Lok Adalat at doorstep. And Honorable SP of the district and district magistrate, they all are with us since morning. And our state commission member and other DALSA advocates, all police personnel and most of the complainants are present here. We have selected 8 districts, of which 3 districts have came here physically and 4 more districts are joined us virtually, 4 districts. So we have selected only 56 number of cases for the day, and some walk-in cases also we have given hearing, and already around 30 cases are done, 28 to 30 done. Rest 50% are after this interval we will start. Mostly we get domestic violence cases and cases where women are not getting justice since a long time. They are going here and there, before police, before court. Things are getting detained. They are not getting financial help. They are not getting support from her parental house nor from in-laws. So they are helpless. This needs some legal, social help. NCW stands with them, give them hearing, and tries to stand beside them, give them judgment at the earliest date possible. And SP Sahab, district magistrate, they are helping us like anything. So cases are being solved. Till now, no case, out of the 28-30 cases, no case remain unresolved. So it is a quick disposal of the case, getting freedom from the tension, anxiety of these domestic violences and all. And some cases are given advice of counseling to be done at police station or before the DALSA advocates. By doing that, we are trying to reconcile the families also. And some heinous crimes, cyber crimes, or outraging modesty of women, or sexual harassments, they are taken very seriously, and we are working on it. If you have any question, you can ask us. NCW is conducting this type of Jan Sunai in most of the districts of every state of West Bengal. Around 40,000 cases were pending in the month of March, April. We have reduced the total number of cases by our 1 chairperson and 2 members. It came down to something around 22,000. So we are trying to reach women, providing them justice, as well as to stand beside them, standing with them and making them safe, secured with the help of administration and police and other authorities, of course, social welfare department. This way we believe that our women power, women empowerment will reach a level very soon. Thank you. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనకి తిరుపతి జిల్లాలో నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ మెంబర్ డాక్టర్ అర్చనా మజుందార్ గారు అండ్ వాళ్ళ ఎంటైర్ టీమ్ వచ్చున్నారు. ఇవాళ మొత్తం 8 డిస్ట్రిక్ట్స్ తాలూకా గ్రీవెన్సెస్ని ఇక్కడ ఈరోజు జన్ సున్వాయిలో భాగంగా తిరుపతి కలెక్టరేట్లో పెట్టడం జరిగింది. చాలామంది అంటే ఏదైతే కంప్లైంట్స్ ఇచ్చారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్క కంప్లైంట్ని కమిషన్ సభ్యులు చాలా డీటెయిల్డ్గా వాళ్ళ సమస్యని విని అక్కడికక్కడే కన్సర్న్డ్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్ నుంచి కేసు స్టేటస్ తాలూకా తీసుకొని ఎలా అవుతుంది కేసు పురోగతులు తీసుకొని కరెక్ట్గా చేస్తున్నారా లేదా, అడిషనల్ రెమెడీస్ ఏమైనా చేయాలా, లేదంటే మళ్ళీ రీఎంక్వైరీ చేయాలా, రీఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలా, లేదంటే ఐఓని ఏమన్నా మార్చాలా, ఇట్లా అక్కడికక్కడే డెసిషన్స్ తీసుకొని కంప్లైనెంట్స్కి కూడా కేసును బట్టి ఇమ్మీడియట్ జస్టిస్ వచ్చే విధంగా కూడా నేషనల్ కమిషన్ సభ్యులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి జిల్లాలో ఎవరైతే ముఖ్యంగా మహిళలు ఇలాంటి సమస్యలకు గురవుతున్నారో వాళ్ళకి నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ ఇమ్మీడియట్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళకి
మెయిల్ అన్న పంపించినా వాళ్ళకి డైరెక్ట్ కంప్లైంట్ ఇచ్చినా కూడా మన మీద కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు మన అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద కూడా దాన్ని సీరియస్గా టేకప్ చేసి దాన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం జరుగుతుందనేది ఒక మెసేజ్ చాలా క్లియర్ కట్గా మీ అందరికి కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మనకి ఇదొక మంచి ప్లాట్ఫామ్ కింద తీసుకొని ఒకవేళ మన డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా అసలు కమిషన్కి వెళ్ళకముందే మనమే ముందుగా ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి రిజాల్వ్ చేసే విధంగా చూసుకున్నట్టయితే కంప్లైంట్స్ చాలా వరకు తగ్గుతాయి. సో కమిషన్ సభ్యులందరికీ మరొకసారి మ్యామ్, ఐ హార్ట్లీ థ్యాంక్ ఆల్ ద members and all the team for coming to Tirupati district. Today it will be a great platform for all the complainants to immediately showcase their grievance directly to the commission and get immediate justice, ma'am. Thank you everyone. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఈరోజు మన తిరుపతి డిస్ట్రిక్ట్లో ఆనరబుల్ మెంబర్ డాక్టర్ అర్చనా మజుందార్, నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ అండ్ వాళ్ళ ఎంటైర్ టీమ్ అంతా కూడా ఈరోజు ఉమెన్ సెంట్రిక్ ఇష్యూస్, వాళ్ళ రిలేటెడ్ కేసెస్, వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్, వాళ్ళ గ్రీవాన్సెస్ అవన్నీ కూడా పర్సనల్గా విని వాటిని సాల్వ్ చేసే ప్రాసెస్లో ఈరోజు కలెక్టరేట్లో మనమందరం కూడా ఇక్కడ మీట్ అవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు కంప్లైనెంట్స్ కావచ్చు, రెస్పాండెంట్స్ కావచ్చు, వాళ్ళకున్న ఇష్యూస్ని డైరెక్ట్గా కమిషన్కి చెప్పుకునేటట్లు. సో ఆ కమిషన్ కూడా మ్యామ్ వాళ్ళ ఎంటైర్ టీమ్ కూడా ఆ గ్రీవెన్సెస్ అన్ని విని వాళ్ళకి ఎటువంటి మెజర్స్ తీసుకుంటే, అంటే ప్రజెంట్ ఐఓస్ చేసినటువంటి వాళ్ళ ఎఫర్ట్స్, వాళ్ళ ఇన్వెస్టిగేషను అది రిక్వైర్డ్ అంటే సరిపోయిందా, లేకపోతే ఇంకా అదర్ రెమిడియల్ మెజర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఎక్స్ట్రా ఇన్వెస్టిగేషన్ కానీ, ఎడిషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కానీ, ఎక్స్ట్రా మెజర్స్ ఏమైనా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇమీడియట్గా కన్సర్న్ ఆఫీసర్స్కి అందరికీ కూడా సజెస్ట్ చేయడం వల్ల ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి పిటిషనర్స్ అంటే ఎవరైతే విక్టిమ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి బెటర్ జస్టిస్ జరిగేటటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇది చాలా వండర్ఫుల్ ప్లాట్ఫామ్. అండ్ మేడం వాళ్ళ టీం అందరికి కూడా వాళ్ళ టైం తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ అందరి సమస్యలు విని సమస్యలు పరిష్కరిస్తున్నందుకు మా తిరుపతి డిస్ట్రిక్ట్ అందరి నుంచి, అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుంచి కమిషన్కి వీఆర్ ఎక్స్టెండింగ్ సిన్సియర్ థ్యాంక్స్ టు ద కమిషన్. అండ్ ఐ సిన్సియర్లీ థ్యాంక్ అవర్ honorable member also for taking out our time and for coming to Tirupati to address to the grievances of the petitioners. Thank you.